Welcome to the Khatam al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولأمة مؤمنة خير من مشركة
ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها
ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير صدق الله العظيم. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നാം ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഷരീഫിനെ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പിഴകളൊക്കെ വന്നവൻ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ നാളെ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമായി അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹ്ലുകാരെ അള്ളാഹു നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖുർആനുമായി ബന്ധപ്പെടുവാനും ധാരാളം ഖത്മുകളൊക്കെ തീർക്കാനും ഖുർആൻ്റെ ഇഷ്ടം ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശുപാർശ ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടാനുമൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. യുളില്ലു മൻ യശാ വയഹ്ദി മൻ യശാ എന്നാണ്
ഖുർആൻ ചില ആളുകളെ ഹിദായത്തിലേക്ക് നയിക്കും, മറ്റു ചില ആളുകളെ മറ്റു ചില ആളുകൾ ഖുർആൻ കൊണ്ട് വഴിപടിച്ചു പോകും. അള്ളാഹു ഹിദായത്തിലേക്കും വിജയത്തിലേക്കും നയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഖുർആൻ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഹിദായത്തിലേക്ക് കടക്കും, മറ്റു ചില ആളുകളൊക്കെ വഴിപിഴച്ചു പോകുമെന്ന്. പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അത് മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് 23 കൊല്ലത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായി ഓരോ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറക്കി കൊടുത്ത അള്ളാഹുവിൽ നിന്നുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഖുർആൻ. ഓരോ ആയത്തുകളും ഓരോ സൂറത്തുകളും ഇറങ്ങാൻ അതിൻ്റേതായ സന്ദർഭങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അർത്ഥം വെക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും. ചേകന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഖുർആൻ ഭയങ്കര അഗാധമായി പഠിച്ച ആളാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ നേർക്ക് നേർ ഖുർആൻ്റെ വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു, 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഖുർആനിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പറയുന്നില്ല, 3 വഖ്ത് നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചേ പറയുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് 3 വഖ്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ മതി എന്ന് വാദിക്കുകയും ആ വാദത്തിൽ പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോവുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഖുർആൻ കൊണ്ട് ചില ആളുകൾ നന്നാവും, ചില ആളുകൾ വഴിപഴിച്ചു പോകും. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് 2 ചെറുപ്പക്കാരികളുടെ മരണവാർത്തയാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹാരിഫ് ഫൗസിയ കാസർഗോഡ്, ഉപ്പയുടെ പെങ്ങളുടെ മരുമകളും 35 വയസ്സുള്ള ഒരു സഹോദരി ക്യാൻസർ ബാധിച്ച് കുറച്ച് നാളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അവർ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അള്ളാഹു അവർക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അവരിൽ നമ്മളെ വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മളെ ഈ മജ്ലിസിൽ ഓതുന്നതിൻ്റെ ചെല്ലുന്നതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്കും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ആരിഫ് ഫൗസിയ കാസർഗോഡ് തുടക്കം മുതലേ നമ്മുടെ ഖത്തമുൽ ഖുർആൻ മജ്ലിസിലെ സഹോദരിയാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ മുറാദുകളും അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി അള്ളാഹു ഖൈറിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലേക്കാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ വിയാത്തുമ്മ വടകര, അവരുടെ അയൽവാസി ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരുമായൊരു സഹോദരി, 32 വയസ്സുള്ള സഹോദരിയാണ്. 40 ദിവസമായിട്ടുള്ളൂ അവർക്ക് സൈഡിലൊരു വേദന തുടങ്ങിയിട്ട്. പിന്നെയാണ് അതൊരു അസുഖമാണെന്നും ക്യാൻസറാണെന്നും ഒക്കെ അറിയുന്നതും. അവർ ഇന്നലെ മരണപ്പെട്ടു. ഇന്നാ ലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അല്ലാഹുമ്മ ഗ്ഫിർ ലഹാ വർഹംഹാ അല്ലാഹുമ്മ ജാഫിൽ ഖബ്റൻ ജംബിഹാ. ഒരു മകനും ഒരു മകളും, ചെറിയ 2 കുട്ടികളാണുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിക്ക് മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ, ഖബർ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ജീവിതത്തിലെ സന്തോഷ നിമിഷങ്ങൾ മക്കളുമായി കുടുംബവുമായി കഴിഞ്ഞു പോകേണ്ട സമയത്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോയിട്ടുള്ളത് 2 കൂട്ടരും. അല്ലാഹു അവർക്ക് ഖബറിലും നാളെ മഹ്ശറയിലും സ്വർഗത്തിലുമൊക്കെ അള്ളാഹു വിജയവും സന്തോഷവും റാഹത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഇവരുടെ വിടപറച്ചിലുണ്ടായ പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ സഹിക്കാനും ക്ഷമിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് ബിയാത്ത് മോടകരുടെ അയൽവാസിയുടെ മരണപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ മക്കൾക്ക് അള്ളാഹു അവരെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഒരു രക്ഷിതാവുക്കളെ അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഫാത്തിമ സൂറ പടിഞ്ഞാട്ടുമുറി, വലിയ ആങ്ങളുടെയും മൂത്തച്ഛൻ്റെയും ആണ്ട് ദിവസമാണ്. കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പലവരും, ചെറിയ കുട്ടികളടക്കം പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാത്തിമ സൂറയുടെ ഉമ്മ വാപ്പ, അവരുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഉമ്മ വാപ്പ, ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ട എല്ലാവരുടെയും മഗ്ഫിറത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യാസീൻ ഓതിയിട്ടുണ്ട്, ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിയുടെ ആങ്ങൾക്കും മൂത്തച്ഛനും കുടുംബത്തിൽ മരണപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, ഖബർ അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ അള്ളാഹു വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്കർമ്മമായി അവരവരുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്ത ദിക്റുകളും ചൊല്ലിയ ദിക്റുകളും യാസീനുകളും ഓതിയ യാസീനും മറ്റു സൽക്കർമ്മങ്ങളും ഹദിയകളും സദക്കകളും ഒക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. അതുപോലെ നമ്മളെ സൂറമ്മ എഴുവന്തല അമ്മോശൻ്റെ ആണ്ടാണ്. ഭർത്താവിൻ്റെ അമ്മാവൻ്റെയും ആണ്ടാണ്. അമ്മാവിന് മക്കളൊന്നുമില്ല.
പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ മറ്റു കുടുംബങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഖത്തം ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സൂറ മോദിയ ഖത്തമൊന്ന് കബൂലാക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടുമെന്നവന് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അമ്മാശനും അതുപോലെ ഭർത്താവിനും അമ്മാവനും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയ എല്ലാവർക്കും മഗ്ഫിറത്ത് നൽകട്ടെ. അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് അവർ ഓതിയതിൻ്റെ സവാബിനെ പ്രതിഫലത്തെ അല്ലാഹു എത്തിച്ചു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും വിധ പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവർ അതുപോലെ ഖബറിൽ അനുഭവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ നീ സലാമത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ. എന്ന സന്തോഷകരമായ ഖബർ ജീവിതം അവർക്കും നാളെ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള പല ആളുകളുമുണ്ട്. മുറാദ് ഹാസിലാകാൻ രോഗശമനത്തിനൊക്കെ വേണ്ടി വസിയത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും സലാമത്തും ഒക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം. മകളുടെ പ്രസവം അടുത്തു, 9-ാം മാസം പിറന്നു. പിന്നെ 6-ാം തീയതിയുടെ ഉള്ളിലാണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രസവമൊക്കെ എളുപ്പമാകാൻ, ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ലാതൊക്കെ റാഹത്താകാൻ, തള്ളയും കുട്ടിയൊക്കെ ഹൈറായി ആഫിയത്തോടെ റാഹത്തോടെ സിഹത്തോടെ കൂവത്തോടൊക്കെ എല്ലാ കാര്യവും റാഹത്തായി കിട്ടാൻ ഒക്കെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ നമ്മെ അവരെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു മക്കളെ നൽകട്ടെ. ഗർഭിണികൾക്ക് അല്ലാഹു പ്രസവം എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. വിവാഹം നടക്കാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു എളുപ്പം റാഹത്തായ ഇണകളെ എത്തിച്ച് നൽകട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ ഖിലാസ് മുഹമ്മദത്തെ ഓതി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ദുആ വസിയത്തും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ആരിഫ ഇസ്മായിൽ 3 പിടിക ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു 7 ആണ്. പ്രത്യേകം ദ്വാരക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ദിക്ർ സ്വലാത്തുകൾ യാസീന് മൗലൂദുകളൊക്കെ ഓതിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ആവശ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പോകാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യമാണ്. ഇന്നാണ് 7. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പ്രിയപ്പെട്ട ആരിഫ ഇസ്മായിൽ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരിയുടെ വാപ്പാക്ക് അല്ലാഹു മഗ്ഫിറത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. മഹാന്മാരുമൊക്കെയായി നല്ല ബന്ധമുള്ള മശായിഖിൻ്റെ ത്വരീഖത്തിൻ്റെ മശായിഖന്മാരുമൊക്കെയായി ബന്ധമുള്ള നല്ല ഇബാദത്തിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയുന്ന ഒരു പിതാവാണ്. അള്ളാഹു അവരുടെ ഖബറിടം വിശാലമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവരോടൊത്ത് നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് നമുക്കൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആ ഉപ്പയുടെ മഗ്ഫിറത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആരിഫ ഇസ്മായിൽ ആ കുടുംബം എന്തൊക്കെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة نبينا سيدنا وشفينا وحبيبنا ومنجينا ومرشدنا وهادينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان المبدئ سبحان الباقي
സുബ്ഹാനൽ മുബീൻ സുബ്ഹാനൽ അലിയിൽ അഅ്ലാ സുബ്ഹാനഹു വ തആല ലാ ശരീക ലഹു ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവേ റഹ്മർ റഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ശരീഫിനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടണമെന്ന് പോലും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഇതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ ഞങ്ങളെ ഹബീബ് മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾ ഓരോ ദിവസം ചെല്ലുന്ന സലാത്തുകളെ ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഓരോ ദിവസവും നബിയുടെ മേൽ ഞങ്ങൾ സലാം ചെല്ലുന്നത് ഹബീബിൻ്റെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ആ പുണ്യപ്രവാചകന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായ ഞങ്ങളെ, ഞങ്ങൾ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയ, സതുപദേശം നൽകിയവർ, ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങൾ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളെല്ലാവരും നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളും മുർസലീങ്ങൾ അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഒക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, അയിമ്മത്തുൽ മുജ്തഹിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക്, താബീങ്ങളുടെ താബീങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സഹാബുൽ ബദരീങ്ങൾ, ഉഹദീങ്ങളെല്ലാം സഹാബത്തെ ഇക്റാമിന്റെ ഹദറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ സിയാറത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായ ഞങ്ങളുടെ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ നാടുകളിൽ ദിവസരമം കൊള്ളുന്നതായ ഔലിയാക്കൾ, ഞങ്ങൾ ഫാത്തിഹ ഓതുന്നതായ മഹാന്മാരായ ഉന്നത ദറജയിലുള്ള നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ, എല്ലാ ഔലിയാക്കളെയും ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഓതിയതിൻ്റെ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ സ്വാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറിൻ്റെ അഹ്ലുകാർ, ശോതാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള പദവികളെ, ദറജകളെ, സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹക്ക് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരുലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വഴിക്കും ഉപ്പ വഴിക്കും കൂട്ടുകുടുംബാദികളിൽ നിന്നും ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്നും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവരുടെയും ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഭാര്യ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, വല്യപ്പമാർ വല്യമ്മമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, ഉമ്മ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു പോയവരുണ്ട്, പേരമക്കൾ മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, കെട്ടുബന്ധത്തിൽ നിന്നും കുടുംബബന്ധത്തിൽ നിന്നും സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും സ്നേഹബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും അയൽപക്ക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെയായി റബ്ബേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരിച്ചു ഒരുക്കുന്നു അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹദറത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിൻ്റെ ഓതിയതിൻ്റെയൊക്കെ മിഥില സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അല്ലാഹു, അതിൻ്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരുടെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറൊക്കെ നീ ജന്നത്താക്കി നൽകണേ അല്ലാഹ്, സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തേക്ക് ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, സ്വർഗീയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറക്കപ്പെട്ട നേരം പോക്കാക്കിയ ഖബറാക്കിയ അവരുടെ ഖബർ, ഞങ്ങളെ ഖബർ നീ മാറ്റിത്തരണേ റഹ്മാനേ. അല്ലാഹുവേ, നിന്റെ മഹദൂഫിനെ കൊണ്ട് ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ പകർച്ചാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ക്യാൻസർ ബാധിച്ചുകൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ ഞങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുടുംബക്കാർ, അയലുകാർ, പരിചയക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അത്തരത്തിന് രോഗാണുക്കൾ വല്ലത് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അതിനൊക്കെ നീ ശിഫാ വിധിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുമായുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, നിന്റെ മഹൽ ഫദ്ല് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഇരുലോക വിജയികൾ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറായ ജോലി നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിസ കിട്ടാതെ വിഷമിക്കുന്നവന് ഹൈറായ വിസ കിട്ടണേ അല്ലാഹ്. അക്കാമ കിട്ടാതെ, ലൈസൻസ് കിട്ടാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവന് ഹൈറിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്തും സ്വദേശത്തൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജോലികളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ മഈശത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ, സാമ്പത്തിക ഉറവിട മേഖലകളിൽ, ജോലികളിൽ, ബിസിനസ്സുകൾ, കച്ചവടങ്ങളിൽ, കൃഷിയിടങ്ങളിൽ, കുടിൽ വ്യവസായങ്ങളിൽ, കൂലിവേലകളിൽ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ രണ്ടറ്റം മുട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതൊക്കെ ജോലികളിൽ, ഹലാലായ ജോലികളിൽ ഞങ്ങൾ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടോ ആ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനുള്ള സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ലാഹ്. പാവപ്പെട്ടവന്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുക്കാൻ
കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സമ്പത്ത് വേണം അല്ലാഹുവേ. സദക്ക കൊടുക്കാൻ ധാരാളം സമ്പത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, വീടില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവരുടെ ഖൈറായ വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വാടക വീട്ടിലും കോട്ടേഴ്സിലൊക്കെ താമസിക്കുന്നവരുടെ ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് അങ്ങേറ്റം പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ കടങ്ങളൊക്കെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാരും ഉമ്മമാരും സഹോദരി സഹോദരന്മാരെല്ലാവരുടെയും മുറാദുകൾ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ പറയുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഖത്മോതുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, ദിക്ർ ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്വലാത്ത് ചെല്ലുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ, അല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ അഭാവത്തിൽ പരസ്പരം അങ്ങുമിങ്ങും ദുആ ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെല്ലാവരും നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. അവരൊക്കെ നിനക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരാക്കണേ അല്ലാ. നിനക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്, ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ്. നീ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെച്ച ഹബീബായ പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം പ്രിയം വെക്കുന്നവരാണ്, സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് റബ്ബേ. അതുകൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുറഞ്ഞ അമല് കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടണേ അല്ലാ. ഇരു വീട്ടിൽ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് ഈ മജ്ലിസിൽ ദുആ വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ, ഇതിൻ്റെ ലിങ്കുകളൊക്കെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നവർ, പരിശുദ്ധമായ ഖുർആന്റെ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നവർ, എല്ലാ ഉമ്മമാരെയും ഉപ്പമാരെയും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഖബൂലാക്കി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ലോകരക്ഷിതാവായ അർഹമുർ-റഹീമായ അല്ലാഹുവേ, മരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് മഖബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർദിയായ സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ നീ ഞങ്ങളെ ഈ ദുനിയാവും തിരിച്ചു വിളിക്കല്ല അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഖത്മ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖുർആന്റെ അഖിലുകാരെ ഞങ്ങളെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. ഖുർആന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണയല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആനിനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണയല്ല. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ കൊണ്ട് ദുനിയാവും ആഖിറവും വിജയിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചവനെ, നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വജ്ഹു ശരീഫ് കണ്ടുകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ച് ആനന്ദിച്ച് സ്വർഗം കണ്ട് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സക്കറാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. സ്വാലിഹീങ്ങൾ മരിക്കുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് സന്തോഷത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وآل محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا ولمن ماتوا منا يا غافر المذنبين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം ഇശാ ആകുമ്പോഴേക്കും പരമാവധി ദിക്ർ സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. മുസിക് ബിദ്വാ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.